नमस्कार जय जगन्नाथ मोर वीडियो आपको स्वागत जनावि। तो पिलामाने मु आशा करी आम प्लस थ्री प्रिय भाई भौणी मैंने समस्त भल थे। तो पिलामाने फाइनाली आपणकर माइनर क्लास सिलेक्शन प्रश्न देवार टाइम आसीगला। तो आप कहते जे सार केबे सिलेक्शन क्वेश्चन देवे तो तेणुक आ चिंता करार ना, कारण मो पाखे टी गाइड नाला बोली मुझे क्लास करें। तो ये मो पाखे गाइड अच्छी, तो तेणुक किए चिंता करूँ ना। तो आज ये आम सीरियल स्टार्ट करदेवा जे आम माइनर क्लास एमसीक्यू प्रश्न जहाँकि 1 मार्क 2 मार्क तापर 8 मार्क आ 5 मार्कर सबकि सिलेक्शन देदेवी पिलाने। तो जो मैंने भी मो चैनल रे नुआ को आसो तो दयाकोरी लाइक करेंगे सो सब्सक्राइब करूँ। आउ जदि आपण सांगसाथी मैंने थे तो सेयार करूँ पिलाने। तो देख आपणकर प्लस थ्री सेकेंड सेमिस्टर माइनर 2 रे पॉलिटिकल साइंस अच्छी। तो मुझे गुड़े विषय को क्लास करूली जे आप भल भाव में बुझीपे। तो मुझे भाविली जे डायरेक्ट मुझे पिला सिलेक्शन क्वेश्चन देवी लंग क्वेश्चन रे भल भाव में बुझेबी बोली बुझिपार ना। यही प्रश्न केवल तुम आप मन रख जो प्रश्न कह मन रख बुझिपार ना। तो मुझे 5 मार्क प्रश्न करी 5 मार्क 8 मार्क प्रश्न मैंने आपको सिलेक्शन देवी। तो सही समय आप विषय पूरा भल भाव में बुझीजे बुझिपार ना। आउ मात्र 15 दिन रहा आम एग्जाम। तो तेणुक मुझे अनुरोध करी जे वीडियोटी शेष जाए देखूँ, बहुत हेल्पफुल होगापी जाऊँगी आज वीडियोटी। तो देख पिला आउ हाँ आउ गोटे कथा कहीदे। तो जो मैंने भी यही वर्ष एनईपी रे जहाँ भी जहाँकि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रखी तो कोर 1 रे अच्छी से वीडियो देखूँ। आउ हाँ माने जो मैंने भी आगामी समय सेमिस्टर एग्जाम देवाई जाऊँ भी माइनर 2 रे पॉलिटिकल साइंस अच्छी से वीडियो देखते पिलाने। तो अधिक किसी न कही चलो आम जाने आम सिलेक्शन प्रश्न विषय। तो देख पिलाने आपण को यूनिवर्सिटी रे जमीक ऑप्शन थिला क्वेश्चन आसीपे ना गोटे शब्द दियो बोलिकिना ताहा आसीपे ना डेस बोले आसीपे पिलाने। तो तेणुक आम 3टी जाक 1 मार्क प्रश्न डिसाइड आलोचना करवा। तो तेणुक वीडियोटी शेष जाए देख। तो प्रथम प्रश्न जहाँकि प्रत्येक प्रश्न सहित प्रदत्त विकल्प गुड़िक मध्य सठिक उत्तर चयन कर आम अच्छी। तो देख प्रथम प्रश्न देश को भारत संविधान दर्पण बा आत्मा रूपे अभिहित करा पिलाने। तो ऑप्शन डबल आई आर सठिक उत्तर जहाँकि मुखबंध बोली कहुए पिलाने। देख मुखबंध को आम भारतर संविधान दर्पण बा आत्मा बोली अभिहित करा पिलाने। तो मुखबंध कौन जानीपार नथिबे तो मते कहिबे, मुखबंध मुझे भल भाव में बुझेदेवी बुझिपाल ना। तो देख मो ऑप्शन पढ़ू ना कारण टाइम हो पढ़ले जहाँ। तो जदि आप पढ़े ताहा मत से। तो 2 नंबर प्रश्न देखा गले भारत एक सार्वभौम साम्राज्यवादी देश गणतांत्रिक देश राष्ट्र अटे। तो क्यों राष्ट्र अटे पिलाने ना आई सठिक उत्तर आई ये ओ बोली लिखाई आप जापारे जहाँकि धर्मनिरपेक्ष साधारणतंत्र राष्ट्र भाव अटे पिलाने। तापर देख भारतीय नागरिक देश नागरिकत्व प्राप्त होइछि एकक नागरिक प्राप्त होइछि पिलाने। तो देख 4 नंबर प्रश्न संविधान मुखबंधरे थिबा देश पदटी सांविधानिक क्षमतार उत्स संपर्क को सूचना दिए। क्या सूचना दे थाए आम जो मुखबंधरे अच्छी ना पिलाने। तो सही प्रथम बुझिपार। तो प्रथम पदटी आम भारतीय आमे भारतीय माने तो यही पदटी आमको क्षमतार उत्स संपर्क सूचना दे थाए पिलाने बुझिपार ना। ताहा मते आपनको एटा बहुत बहुत इंपोर्टेंट बहुत माने गुरुत्वपूर्ण। तो एक प्रश्न टी आप जमी हेले भी मन रखापी पड़ो। तो 5 नंबर प्रश्न देखा गले देख संविधान लक्ष्य और आदर्श राजनैतिक व्यवस्थार प्रकृति संपर्क देश सूचना दिए। क्यों सूचना दिए मुखबंध सूचना दिए पिलाने। जब आमको संविधान पढ़ार अच्छी ताले आमको प्रथम मुखबंध पढ़ाई पड़ो। तो से मुखबंधरे कौन कौन लिखाई ना पिलाने जब आम मुखबंध पढ़ा ताले आमको अधिक आग्रही लगे जे ना आम संविधान एत सब अच्छी एत सब लिखाई अच्छी। तो ताहा ही इम्पोर्टाट आमर संविधान पिलाने कौटा मुखबंध ही प्रथम भल भाव थे आम आउ विषय को भल भाव में बुझीपार पिलाने। तो देख 6 नंबर प्रश्न भारतीय संविधान लोकंकु डेस ओ डेस न्याय प्रदान करिछि। कौन न्याय प्रदान करछि आम संविधान आम मानक कौन न्याय प्रदान करिछि ना पिलाने सामाजिक तापर देखा गले अर्थनैतिक तापर आउ देखा जदि राजनैतिक पिलाने। तो यही 3टी जगह क्षेत्र में आमको सम्मान न्याय प्रदान करें। किए प्रदान करें आम संविधान आमको सम्मान न्याय प्रदान करें पिलाने। मु अधिक किसी कहूँ तो तेणुक आप एक वार्ड में लिखिपारे
ଯାହାକି 2 ମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଅଛି। ତ ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖ, ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଭାଗରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ପିଲାମାନେ? ଆମର 6ଗୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି। ତ ସେଇ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ସେଇ 6ଗୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି ଆମର। ତ ସେଇ 6ଗୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ତ ତୃତୀୟ ମୌଳିକ ଅଧିକାରଟି ଆମର ମାନେ କ'ଣ ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ତ ଏଇ ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ଆମ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଦେଖ, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ ତେଣୁକରି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସାର୍ କେବଳ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କହିଦେଲେ ବୋଲି। ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ 2 ମାର୍କ, 5 ମାର୍କ, 8 ମାର୍କ ଭଲ ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝି ଯିବା। ତ ତେଣୁକରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରୁ କେଉଁ ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ତ ମୁଁ କହିଥିଲି 6ଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି। ତ ସେଇ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ତ ଆମର ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ତ ଧାରା 14ରୁ ଧାରା 32 ଯାଏଁ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ ଏଇଟା 2 ମାର୍କ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ 1 ମାର୍କ ବୋଲି ନାହିଁ। ତ ଆମକୁ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି। ତ ଦେଖ, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ? କେଉଁ ନ୍ୟାୟ? ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ ଏଇ 6ଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆମର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରୁ ନ୍ୟାୟ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ରାଷ୍ଟ୍ରର ନ୍ୟାୟ କରିଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଯଦି ଆମେ 2 ମାର୍କ, 5 ମାର୍କ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ଏବେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କହିଦେଉଅଛି। ତ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ମୌଳିକ ଅଧିକାର କେତେ ପ୍ରକାର ଅଟେ? ମୁଁ କହିଥିଲି 6 ପ୍ରକାର। ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ମୌଳିକ ଅଧିକାର 6 ପ୍ରକାର ଅଟେ। ତ ସେଇ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ତ ଆମର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, କେତେତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଅଛି? ମାନେ ତାକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଅଛି। 44, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ 44 ଗୋଟି ମୌଳିକ 44 ଗୋଟି ସଂଶୋଧନ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ବୁଝିପାରିଲ ନା। କେତେ ଗୋଟି? 44 ଗୋଟି। ତାପରେ ଦେଖ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସମାନତା ଅଧିକାର କେଉଁ ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି? ତ ଆମର ସମାନତା ଅଧିକାର, ସମାନ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ଅଧିକାର ତ କେଉଁ ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି? ଧାରା 14ରୁ ଧାରା 18ରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ, ଧାରା 18ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ତ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ସମ୍ବିଧାନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର କେଉଁ ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି? ତ ଏଇ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ତ କେଉଁ ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ତ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ କିଛି ଧାରା ଅଛି। ତ ଆମେ କେଉଁ ଧାରାରେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ବିଷୟରେ କରାଯାଇଅଛି ନା ପିଲାମାନେ? ଧାରା 19ରୁ ଧାରା 22ରେ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତାପରେ ଦେଖ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଦେଖ, ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ନିବାରଣ କରାଯାଇଅଛି? ଧାରା 17ରେ ଦେଖ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ବେଗାରୀ ଲେଖା ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ବେକାରୀ, ତାପରେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଅଛି। ତ ଏଠି 23, ଯେଉଁଟାକି 23 ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି ପିଲାମାନେ। ବାସ୍ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହୋଇପାରେ କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ବୁଝାଉଅଛି। ତ ଦେଖ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ ବିପଦଜନକ ଖଣି ଓ କାରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଅଛି? ତ ଏଠି ଧାରା 14ରେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ପିଲା ଯଦି 12 ବର୍ଷରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ନ କରେ ବରଂ ସିଏ କାରଖାନାରେ କାମ କରେ ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଉଚିତ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ ସେଇ ଦଣ୍ଡ କେତେରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ନା ପିଲାମାନେ? ଧାରା 14ରେ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ତ ତାହା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଦେଖ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ମାନ୍ୟତା ପାଇଅଛି? ତ ଆମର ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ହେବା ଦରକାର। ତ ସେଇଟା କେଉଁ ଧାରାରେ ଲେଖା ହେଉଛି? ଏଠି 86 ଧାରାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ, ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ସବୁ ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି? ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ, ବୁଝିପାରିଲ ନା, ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ତ ଯାହା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ। ତ ଧାରା 36ରୁ ଧାରା 51 ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ, 51 ଧାରାରେ। ତାପରେ ଦେଖ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ,
ଭାରତକୁ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ, ଜନମଙ୍ଗଳ। ତ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଜନମଙ୍ଗଳ ଭଳି କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଭାରତୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରେ? ତ ଏଇ ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ନା ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା? ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ। ବୁଝିପାରିଲ ତ, ଏଇଟା ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖ 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଦିୱାନୀ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି? ଧାରା 44ରେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା, ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମାତ୍ର ରହିଲା କେତୋଟି 27 ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ତ ଦେଖ, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ କେଉଁ ଧାରାରେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଅଛି? କେଉଁ ଧାରାରେ? 51 କ ଧାରାରେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା, ତ ଏଇଟା କ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା, ତ ଏଇ କ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଦେବି, ତ ତେଣୁକରି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ତ ଦେଖ, 1976 ମସିହା 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କେତୋଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଅଛି? ତ 10 ଗୋଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ, 2002 ମସିହା 86ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ ବଳରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତୋଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି? 11ଟି। ତ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା 2076, ଏଇଟା 2002। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ନା, ତ ତେଣୁକରି ଟିକେ ଏଠି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତୀୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ? ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ ନା, ତ ଆମକୁ ମାନିବାର ଅଛି। ତ ସେଇ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏକତାକୁ ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ଯଦି ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛୁ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତାପରେ ଦେଖ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଦ୍ୱାରା ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆସିଥିଲା? ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ସ୍ୱରଣ ସିଂ। ବୁଝିପାରିଲ ନା, ତ ସ୍ୱରଣ ସିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା, ତ ତେଣୁକରି ଆମେ এই ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ତ ଦେଖ, ଏଠି ମୁଁ ଉତ୍ତର ସହିତ ଲେଖିଯାଇଛି, ତ ତେଣୁକରି କିଛି ମଧ୍ୟ ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ଯଦି କେଉଁଠି ବି ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ କହିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ତ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ରହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା ପିଲାମାନେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆସୁଥିବେ ତ ଦୟାକରି ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଲାଇକ୍ ନ କଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଗକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ ପିଲାମାନେ। ତ ରହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା ପିଲାମାନେ।